परम करुणामये अकारण करुणा वरुणालये भक्तवत्सल शरणागतवत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवेर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे ये भगवानेर अहेतुकी करुणा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भक्ति कल्पतरुर शाखा प्रशाखा श्रीमन महाप्रभुर जे पार्षदगण जारा शाखा एवं प्रशाखा रूपे विराजमान तादेर वंदन करछेन। सेई शाखागणेर मध्य एक दिव्य शाखा ठाकुर हरिदास, जे ठाकुर हरिदासेर दिव्य अद्भुत जे चरित्र आमरा श्रवण करे आसछि। हिरण्य गोवर्धनेर सभाय नामेर महिमा बखान करे ठाकुर हरिदास शांतिपुरे आसलेन। अद्वैत आचार्य प्रभु ठाकुर हरिदास के प्राप्त करे बर आनंद के तिनी प्राप्ति करलेन। ठाकुर हरिदास से गोफार मध्य तिनी नाम जप करतेन। अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा जल तुलसी दिए भगवान मदन गोपालेर सेवा करे हुंकार करतेन। जगतेर मंगल विधानेर जन्य भगवान के अवतरित करावेन। सेई गोफार मध्य भजन कराकालीन एकटी दिव्य जे अद्भुत घटना है आमरा श्रवण करतेछिलाम। साक्षात माया देवी तिनी ठाकुर हरिदासेर निकटे आसेन परीक्षा करार जन्य। स्वयं माया देवी ओ ब्रह्मादि जीवेर आमी सवारे मोहिल एकला तोमारे आमी मोहिते नारिल। जे माया देवी ब्रह्मादि देवतागणकेও जिनी मोहित करेছেন ठाकुर हरिदास निर्विकार चित्त अरण्य रोदनेर समान से माया देवीर समस्त हाव भाव सब व्यर्थ हल। महाभागवत तुमी तोमार दर्शनी तोमार संकीर्तन कृष्ण नाम श्रवणी चित्त मोर शुद्ध हईल। चाहे कृष्ण नाम लईते कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। हे हरिदास तोमार श्रीमुखे कृष्ण नाम श्रवण करे आमार चित्त हो शुद्ध हई गेल। आमार मने इच्छा आपनार श्रीमुख थेके ए कृष्ण नाम प्राप्त करार जन्य आमाके ए कृष्ण नाम उपदेश करे आमाके धन्य करो। पूर्वे आमी राम नाम पाइयाछि शिव हईते तोमा संगे लोभ हईल कृष्ण नाम लईते। शिवेर निकटे आमी राम नाम प्राप्ति करेछि और आपनार श्रीमुखे कृष्ण नाम नेवार जन्य आमी अत्यंत उत्कंठित। मुक्ति हेतु तारक हयेने राम नाम कृष्ण नाम पारक करेने प्रेम दान। ये राम नाम हलो तारक ब्रह्म नाम जे तारे माने मुक्ति प्रदान करे
আর কৃষ্ণ নাম হলো পারক নাম, যে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করে। কৃষ্ণ নাম দেহ সেব মোরে কর ধন্যা, আমারে ভাষাও জয়ছে এই প্রেম বন্যা। সেই কৃষ্ণ নাম আমাকে প্রদান করুন, আমি সেবন করি সেই কৃষ্ণ নামের, আমারে ভাষাও জয়ছে এই প্রেম বন্যা। এই যে মহাপ্রভুর প্রেম বন্যায় আমাকেও ডুবিয়ে দিন। এ তো বলি হরিদাসের বন্দিল চরণ, হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ সংকীর্তন। উপদেশ পায়া মায়া চলিল হইয়া প্রীত, এসব কথাতে কারো না হয় প্রতীত। কবিরাজ বলছেন এসব কথায় হইতে পারে কারুর বিশ্বাস হবে না, কিন্তু ये सत्य सत्य ही থাকবে। এই প্রকার মায়া দাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়, সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়। গ্রন্থকর্তা বলছেন মায়া দাসীও তিনি প্রেমের প্রার্থনা করছেন, ইথে কি বিস্ময় কি আছে, সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাই হয়। ये महाप्रभु और सनातन गोस्वामी पाद के बोलें कि महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नय, कृष्ण कृपा दूरे रहु संसार ना হয় ক্ষয়। আর এখানে বললেন সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাই হয়। সেই महत कृपा बिना कोनो कर्म में सिद्धि है ना। स्वरूप गोसाई कड़चाय जे लीला लिखिल, रघुनाथ दास मुखे जे सब सुनिल। कविराज बोलছেন स्वरूप गोस्वामी पाद निजेर कड़चाय जे समस्त लीला लिखेছেন ठाकुर हरिदासेर, और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो पुण्य छिलेन ही, तो उनार श्रीमुखे आमी जे समस्त लीला के श्रवण करलाम, সেই সমস্ত লীলাকে এখানে বর্ণন করলাম। ঠাকুর হরিদাস সেই শান্তিপুর গোফা থেকে ফুলিয়ায় চলে আসে। ফুলিয়াতে এখন আর গোফাতে নয়, এখন এমন উনার আনন্দ হলো, প্রেম হলো, নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে ভ্রমেন কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চস্বরে। তিনি গঙ্গার তটে তটে আর নাম গ্রহণ করতে করতে নৃত্য করতে করতে সর্বত্র ভ্রমণ করতেন। ওনার যে মানে প্রেম বিকার, কখন তিনি অট্টহাস্য করেন, কখন হুঙ্কার করেন, কখন আছাড় খেয়ে পড়েন, ওনার সেই বিকারকে দেহে সেই প্রেমের অবস্থাকে দেখে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ প্রভাবিত হয়ে গেলেন। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সমাজ উনাকে দর্শন করতে আসতেন। উনার প্রভাব চারদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সেখানকার যে অধিকারী ছিল, সরকারি অধিকারী চাঁদ কাজী নাম ছিল তার, ইয়ে মহাদুষ্ট ছিল। चांद काजी देखलो एक तो ये जवान हरिदास निजेर स्वधर्म परित्याग करे हिंदू धर्म आचरण करछे, तारपर ये तो प्रतिपत्ति, ये तो प्रतिष्ठा समाजे, हजार हजार लोकेर भीड़ ये निकटे। चांद काजीर सहन हलो ना। সে চাইলে কিছু হরিদাসকে দণ্ড বিধান করতে পারত, কিন্তু দেখলো এর পিছনে এত লোক আমার প্রতি প্রজা বিদ্রোহ উৎপন্ন হয়ে যাবে, সেই জন্য সোজা গিয়ে মুলুকপতির নিকটে, নবাবের নিকটে ঠাকুর হরিদাসের নামে নালিশ করল কি একে ডেকে বিচার করুন, জবান হইয়া করে হিন্দুর আচার, ভালো মতে
तारे आनी करह विचार। ये जवन है निजेर धर्म के परित्याग करे और हिंदू धर्मेर आचरण करछे एर भालो करे एके एर एकटू हिसाब किताब करुन। पापीर वचन सुनी सेह पापमती धरिया आनिल तानी अति शीघ्र गति। चाँद काजीर कथा के सुने नवाब आदेश दिल हरिदास के बंदी बानिए आमार निकटे उपस्थित कराओ। आदेश प्राप्त करे हरिदास के बंदी बानाते गेलेन। बोलছেন कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय जवनेर की दाय कालेर नाई भय। यदि साक्षात कालो सम्मुखे एसे जाए ठाकुर हरिदास के भय आसे ना, भय लागे ना। कारण ए भक्तिर महिमा वेदव्यास महाराज बोलेছেন, विभिन्न स्थाने बोलेছেন भक्ति शोक मोह भयापहा। जखन चित्ते भक्ति एसे जाए तार समस्त प्रकार शोक नाश हो जाए। परीक्षित महाराज साक्षात मृत्यु सम्मुखे दाड़िये आछे, ब्रह्म साप लेगेছে, अव्यर्थ कोनो प्रकार प्रतिकार नाई, किन्तु कोनो भय नाई। हे ऋषिगण, हे विप्रगण, हे मा गंगा आमाके निजेर शरणागत बोले जानोन। अपनी आपनारा आमार मृत्युर जन्य चिंता करिबेन ना, आमाके सेई भगवानेर जे कथा भगवानेर चरित्र श्रवण करा। ये मृत्यु के ओ भक्तगण भय करें ना। ठाकुर हरिदास तो जवनेर की दाय, जवनेर जन्य की भय आछे। कृष्ण कृष्ण बलिया चलिला हरि सेई क्षणे मुलुकपतिर आगे दिल दर्शने। कृष्ण नाम स्मरण करते करते ठाकुर हरिदास जवनगणेर संगे गेलेन, किन्तु सेई दिन मुलुकपतिर संगे उनार साक्षात्कार हय नाई। उनाके कारागारे निये गेलेन। सेदिन कारागारे थाकते हलो ठाकुर हरिदास के। कारागारे बंदी सकल जखन सुनलेन कि ठाकुर हरिदास एखाने आसছেন, तादेर आनंदेरও सीमा नाई, दुःखेरও सीमा नाई। दुःख এই জন্য कि ठाकुर हरिदासेर मतो एमन महत के बंदी बानानो हয়েছে। আর आनंद এই জন্য कि এই बंदी घरे ठाकुर हरिदासेर चरण दर्शन আমরা পাবো। हरिदास ठाकुरेर शुनि आगमन हरिश विषाद हईल जत सुसज्जन। बड़ बड़ लोक जत आछे बंदी घरे तारा सब हृष्ट हईला सुनिया अंतरे। परम वैष्णव हरिदास महाशय तारे देखी बंदी दुख पाइबे क्षय। तारा এই জন্য हृष्ट कि ये परम जे महत ठाकुर हरिदासेर दर्शन मात्रे तादेर दुःखेर नाश हয়ে যাবে। तारा निश्चित रूपे सेखान दिके मुक्त हबेन এই प्रकार विश्वास तादेर मने छिलो। এই जন্য तारा आनंदित। रक्षक लोकेर सबे समाधान करिया रहिलेन बंदीगण एक दृष्टि हইয়া। যারা सुरक्षा कर्मी छिलेन सेखाने तादेरके बहुत विनती करे একটু আমাকে দাঁড়াতে দিন। হ্যাঁ, এই প্রকার তাদের কাছে প্রার্থনা করে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এক দৃষ্টি হরিদাস ঠাকুরের দর্শন জন্য। ঠাকুর হরিদাসের আগমন হলো। তারা দেখতেছেন আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন সর্ব মনোহর মুখ चंद्रेर समान।
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার, সবার হইল কৃষ্ণ ভক্তির বিকার। ঠাকুর হরিদাসের সেই দিব্য মনোহর যে স্বরূপকে দেখে সমস্ত বন্দীগণ ভক্তি সহকারে ওনাকে প্রণাম করতে লাগলেন। হরিদাস ঠাকুরের দর্শন মাত্রে কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হল সবার চিত্তে, সবার মুখে, সবার জিহ্বায় এমনি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হইতে লাগিল। তাদের নেত্রে থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তা সভার ভক্তিভাব দেখি হরিদাস আর বন্দী সব দেখিয়া হইল কৃপাহাস। তাদের চিত্তে সেই ভক্তি ভাবকে দেখে ঠাকুর হরিদাস কৃপা করে তাদের দিকে দৃষ্টি করে আর ঈষৎ হাসতে লাগলেন। থাকো থাকো, এখন আছো যেন রূপে, গুপ্ত আশীর্বাদ করি হাসেন কৌতুকে। বন্দীগণকে তিনি আশীর্বাদ দিচ্ছেন, থাকো থাকো, এখন আছো যেন মতে, যেন রূপে, যেমন এখন আছো সেই প্রকার থাকো। কিন্তু বন্দীগণ বুঝতে পারলেন না কি ঠাকুর হরিদাস কি বলতে যাইতেছেন। বন্দীগণ মনে মনে একটু দুঃখী হলেন, কি বলছেন ঠাকুর হরিদাস, আমরা এই প্রকার থাকবো, এই বন্দী হয়? তো ঠাকুর হরিদাস বুঝতে পারলেন, ঠাকুর হরিদাস বলছেন না 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 না, আমার যে আশীর্বাদের তাৎপর্য তা নয়। আমি তোমা সভাকারে কইল আশীর্বাদ, তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ। মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি, মন দিয়া সবে ইহা বুঝ বিচারি। এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা সভাকার মন, যেন আছে এই মত থাকুক সর্বক্ষণ। আমার আশীর্বাদের তাৎপর্য হলো, এখন যেমন তোমাদের ভক্তি ভাব আছে, কৃষ্ণ নাম মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, চিত্তে কোন প্রকার ঈর্ষা নাই, হিংসা নাই, দেশ নাই, এই প্রকার তোমাদের ভাবটা নিরন্তর থাকুক, এইটাই আমার আশীর্বাদের তাৎপর্য। এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণের চিন্তন, সবে মিলি করিতে আছো অনুক্ষণ। এবে হিংসা নাহি, কিছু প্রজার পীড়ন, কৃষ্ণ বলি কাকুরবাদ করহ চিন্তন। এইটাই আমি আশীর্বাদ করেছি, বন্দী থাকো হেন আশীর্বাদ নাহি করি, বিষয়ে পাশর অহর নিশি বল হরি। বিষয় থেকে দূরে থেকে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করো, এইটাই ছলে করিলাম আমি এই আশীর্বাদ। তিলার দেখে না ভাবিও তোমরা বিষাদ, চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে, বন্ধন ঘুচিব এই কহিল তোমারে। আর যে তোমাদের যে কারাগার, এর জন্য চিন্তা নাই, এও 2-3 দিনের মধ্যে তোমাদের সমস্ত এ বন্ধন দূর হবে। কিন্তু যেখানে থাকো কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণের চিন্তন কখনো ছাড়বে না। এই প্রকার তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন ঠাকুর হরিদাস। দ্বিতীয় দিন মুলুকপতির সভায় ঠাকুর হরিদাসকে উপস্থিত করানো হলো। সেদিন সবার মধ্যে অনেক কাজীগণ, যারা কোরআন বিষয়ে জ্ঞাতা, সেই জবন ধর্ম বিষয়ে যারা
সবকিছু জানেন, সেই সমস্ত কাজীগণ উপস্থিত ছিলেন সেই সভার মধ্যে। কারণ আজকে ধর্মের বিষয়ে বিচার হবে, তো ঠাকুর হরিদাসকে সেই সময় উপস্থিত করানো হলো। ঠাকুর হরিদাসের সেই দিব্য মনোহর রূপকে দেখে যে মুলুকপতি নবাব ছিল, সে নবাবও যদ্যপি যার বিচার হয় তাকে বসতে দেওয়া হয় না, আসন দেওয়া হয় না, কিন্তু মুলুকপতি ঠাকুর হরিদাসের দিব্য তেজকে দেখে উনাকে বসার জন্য আসন দিতে আদেশ করলেন। পরম গৌরবে বসিবার দিল স্থান, আপনি জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি, কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি। স্বয়ং মুলুকপতি ঠাকুর হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ভাই, তুমি কত ভাগ্যে এই যবন কুলে জন্ম নিয়েছ, তো তোমার এই প্রকার মতি কেন? তুমি যবন হয় নিজের ধর্মকে পরিত্যাগ করে আর ये হিন্দু আনি হিন্দু ধর্মের আচরণ করছো, ইয়ে কেন, ইয়ে বিপরীত কেন তোমার মধ্যে? কত ভাগ্যে তুমি দেখো হইয়াছ যবন, তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন। আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত, তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত। আমরা হিন্দুকে দেখে ভাত খাই না, আর তুমি এই যবন কুলে জন্ম নিয়ে আর তুমি নিজের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছ। নিজের ধর্মকে যখন তুমি লঙ্ঘন করেছ, তো পরলোকে তোমার কিভাবে কল্যাণ হবে? সেই জন্য না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার, সে পাপ ঘুচাও করি কলমা উচার। অজ্ঞানে না জেনে যা কিছু করে ফেলেছ, ঠিক আছে, এখন কলমা কুরআন উচ্চারণ করে আর সেই পাপকে তুমি দূর করো। ঠাকুর হরিদাস নবাবের এই সমস্ত কথা শুনে মনে মনে হাসতে লাগলেন। শুনি মায়া মোহিতের বাক্য হরিদাস, অহো বিষ্ণু মায়া বলি হইলা কিছু হাস। হে প্রভু, ধন্য আপনার এই যে মায়া। ঠাকুর হরিদাস বললেন কি, নবাব শুনুন, ঈশ্বর এক বস্তু, তত্ত্ব একই হি বস্তু। সেই তত্ত্বকে যার যেমন অনুভব, যার যেমন স্থিতি, সে নিজের স্থিতি অনুসার, অনুভব অনুসার তাকে সেই প্রকার অনুভব করে। ঈশ্বর একই বস্তু, নাম মাত্র ভেদ कहे हिंदू ये जवने परमार्थे एक कहे कुराने पुराना। केवल नाम मात्र भेद किंतु तथ्य वस्तु एक ही। जा हिंदुगणेर शास्त्र पुराण बोलছে पुराणो सही वस्तु ही बोलছে, एक ही वस्तु के केवल नाम भिन्न, भावना भिन्न, दृष्टि भिन्न, वस्तु तथ्य वस्तु एक, परमार्थ एक कहे कुराने पुराणे। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय परिपूर्ण हइया वैसे सवार हृदय। प्रत्येक जीवेर हृदय एक ही शुद्ध सत्य नित्य अखंड अवय अव्यय से परमात्मा विराजमान करছেন। আর সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন, সেই মত কর্ম করে সকল ভুবন। সেই প্রভু যাকে যেমন প্রেরণা দিচ্ছেন, যার যেমন অনুভব তাকে সে সেই প্রকার নামে ডাকছে, অথবা কেউ স্বীকার করছে, কেউ আবার অস্বীকার করছে। এসব নিজে নিজের
संस्कार अनुसार से प्रभुर नाम गुण सकल जगते बोलेन सकल मात्र निज शास्त्र मते। एक ही प्रभु उनार नाम गुण लीला निजे निजेर शास्त्र अनुसार सबाई बोलছেন। तबे ये केवल भावना भिन्न, वस्तुत तथ्य वस्तु एक ही। एते के जे आमार ईश्वर जेहेन लौआइया आछे चित्ते करी आमी तेन। সেই জন্য সেই ভগবান, সেই পরমাত্মা, সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্য বস্তু তিনি আমার হৃদয়ে বসে আমাকে যেমন প্রেরণা দিচ্ছেন আমি তদ্রূপ আচরণ করছি। তো তাকে কেহ আল্লাহ বলে, কেহ খুদা বলে, কেহ রাম বলে, কেহ কৃষ্ণ বলে, যার যেমন ভাবনা সে তদ্রূপ তাকে প্রার্থনা করছে, ডাকছে। এতে তো কোনো দোষ মানে দোষ হবার কথা নয়। মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার, যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার। এইবার আপনার যা বিচার করার থাকে আপনি করুন। শোনা মাত্র সমস্ত সভাসদগণ চুপ হয়ে গেলে। এ তো বিলকুল সত্য। নবাব হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন শুনিয়া সন্তোষ হইল সকল জবন। সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন হরিদাস ঠাকুরের সেই দিব্য ভাবকে শুনে। সবার চিত্তে সন্তোষ উৎপন্ন হলো। বিলকুল সত্য, এতে কোনো দোষ নাই। একই বস্তু তাকে যে যেমন ভাবে ডাকতে পারে। কিন্তু সেই যে কাজী ছিল চাঁদ কাজী, সে মহাপাপী ছিল, মহাদুষ্ট ছিল। মুলুকপতিকে বলল কি শুনুন, এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক, জবন কুলের অমহিমা আনিবে। নবাবকে বলছে, নবাব মুলুকপতি আপনি এর বাক্যে ভুলে যাবেন না। ইয়ে দুষ্ট আরো অনেক জবনগণকে নিজের দলে মিলিয়ে নিবে। আর জবন যে ধর্মের উপরে সংকট এসে দাঁড়িয়ে যাবে, সেই জন্য এতে ইহার শাস্তি কর ভালো মতে, নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে। যদি এ নিজের ধর্মকে স্বীকার করে তাহলে ঠিক আছে, নইলে একে শাস্তি করুন। মুলুকপতির মতি পরিবর্তন হয়ে গেল। বলছে ঠিক কথা। মুলুকপতি আবার হরিদাস ঠাকুরকে বললেন, দেখো ভাই, আপনার শাস্ত্র বলো তবে চিন্তা নাই, অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজী গণে, বলিলাম পাছে আর লঘু হইবা কেনে। নিজের শাস্ত্র উচ্চারণ করো, নিজের ধর্মকে আচরণ করো, নতুবা তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ঠাকুর হরিদাস মনে মনে ভাবছেন, যেটা ভগবত ইচ্ছা তা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। উনার ইচ্ছা ছাড়া কেহ না দণ্ড দিতে পারে আর না কেহ কৃপা করতে পারে। তো যদি ভগবানের ইচ্ছা এইটাই হয় তো তাই হবে। হরিদাস বলেন যে করেন ঈশ্বরে তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে, অপরাধ অনুরূপ যার যেন ফল, ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিও কেবল। ভগবত ইচ্ছা ছাড়া এই জগতে কিছুই হয় না। যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে আমাকে দণ্ড দিবার জন্য, তো তাকে কে আটকাতে পারবে? এই প্রকার মনে সংকল্প করে নবাবকে হরিদাস ঠাকুর বললেন, হরিনাম আমি কখনো ছাড়তে পারব না। খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ, তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম। যদি আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটেও ফেল, তথাপি হরিনাম আমি ছাড়ব না। সমস্ত জগৎগণ চমৎকৃত হয়ে গেলেন।
सुनिया ताहार वाक्य मुलुकेर प्रति जिज्ञासे एवे की करिबा इहा प्रति बोलो एखन की करा जावे तो काजी चांद काजीर तो इच्छा छिलो दंड दिवार जन्य संगे संगे बोलछे बोलछे एखन आर कोनो एखाने कोनो विचार आर नाई काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारी प्राण लह आर किछु विचार ना करी एके 22 बाजारे सेई समय कठोर दंड विधान छिलो बाजारे बाजारे प्रहार करा हयतो कोनो दोषी व्यक्ति के दंडित व्यक्ति के ताते अन्य व्यक्तिगणो এই प्रकार जाते भूल ना करे 22 बाजारे प्रहार करार जन्य आदेश दिया हलो 22 बाजारे मारिलेई यदि जिए तबे जानी ज्ञानी सब सच्चा कथा कहे 22 बाजारे प्रहार करार परे यदि ये जीवित थाके तबे जानिबो ये बिल्कुल ज्ञानी ये बिल्कुल सब किछु ठीक ही बोलछे सत्य बोलछे पाई की सवारे डाकी तर्ज करी कहे एमत मारिबे जेन प्राण नाही रहे जवन हइया जेन हिंदू आनी करे प्राणांत हइले से पापे तेतरे पाई गण के डेगे आदेश दिलेन गर्जना करे निये जाओ कि 22 बाजारे प्रहार करिबे एमन प्रहार करिबे जेन प्राण एर ना थाके जवन हय जे हिंदू आनी करे ताके এই प्रकार दंड ही बिल्कुल तार जन्य सेई এই प्रकार दंड ही विधान पापीर वचने से पापी आज्ञा दिल दुष्ट गण आसी हरिदासेर धरिल सेई जवानगण पाईगण ठाकुर हरिदास के बंदी बानिये निये गेलेन आर एकटी बाजारे परे बाजारे प्रहार करते लागिलेन आर हरिदास ठाकुरेर उपरे जवानगणेर जे पीड़न के देखे समस्त सज्जनगण कांते लागिलेन केह केह बोलछे मने होच्छे ये ब्रह्मांडेर सर्वनाश हवार समय उपस्थित हयेछे केह बोलछे कि चलो जाई से नवाब के आमरा सबाई मिले तार ही विध्वंस करी केउ नवाब के मारार जन्य उपस्थित होच्छे और केह आबार सेई जवानगणेर पाये प्रार्थना करछे भाई किछु टाका पयसा दिब एकटु अल्प करे तोमरा प्रहार करो किन्तु तादेर मने कोनो दया नाई तथापि गो दया नाई जन्मे पापी गणे बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने किन्तु ठाकुर हरिदासेर कोनो अनुभवई नाई कृष्णेर प्रसादे हरिदासेर शरीरे अल्प दुख नाही जन्मे एते क प्रहारे भगवत कृपाए हरिदास ठाकुर के एकटुओ अनुभव नाई एकटुओ कष्ट नाई असुर प्रहारे जेन प्रह्लाद विग्रहे कोनो दुख ना जन्मिल सर्वशास्त्री कहे जखन प्रह्लाद के हिरण्यकश्यप आदेश दिल बद्धताम आश्रयम बद्ध निस्सारयत निर्ता कि हे असुरगण निये जाओ एके ये वधेर यज्ञ एके मेरे फेलो दिग्गजय दंड सुकेश्च सेई असुरगण प्रह्लाद के लिए मारार जन्य बहुत प्रकार चेष्टा करलेन बड़ बड़ हाथीर द्वारा मारते चेष्टा करलेन पहाड़ेर ऊपर थेके फेले दिलेन विष भक्षण करालेन अग्निते जलाबार चेष्टा करलेन जले डुबाबार जन्य चेष्टा करलेन किन्तु समस्त चेष्टा तादेर विफल हये गेल
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরের। গ্রন্থকর্তা বলছেন কি হরিদাস স্মরণীয় এ দুঃখ সর্বথা ছিন্ডে সেই ক্ষণে হরিদাসের কি কথা। বলছেন কি ঠাকুর হরিদাসের যে স্মরণ করে তার সব প্রকারের সমস্ত দুঃখ নাশ হয়ে যায়। যে ঠাকুর হরিদাসের স্মরণ করে তার দুঃখের নাশ হয়। আর যিনি সাক্ষাৎ ঠাকুর হরিদাস ওনার কাছে বিপত্তি এসে দাঁড়াবে এটা কখন সম্ভব হইতে পারে? কখনই না। যে সংস্মরণাৎ পুংস সদ্য শুদ্ধন্তে বৈ ক্রিয়া, যাদের স্মরণ করলে জীব পবিত্র হয়ে যায় সেখানে বিপত্তি কোথায়? সেখানে বিপত্তি। সবে যে সকল পাপীগণ তারে মারে তার লাগে দুঃখ মাত্র ভাবে না অন্তরে। ঠাকুর হরিদাসের একটি দুঃখ, কি দুঃখ? যে পাপীগণ উনাকে প্রহার করছেন তাদের জন্য দুঃখ। ই হচ্ছে মহাত্মা গণের যারা ভগবানের ভক্ত, তিতিক্ষব কারুণিকা, এদের হৃদয়ে করুণায় ভরা। যারা প্রহার করছেন তাদের প্রতিও হরিদাস ঠাকুরের মনে চিন্তা, তার লাগে দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে। কি পাপীগণের কি হবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। সেই মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে যখন সমস্ত ভক্তগণকে ডেকে ডেকে মহাপ্রভু তাদেরকে বরদান দিচ্ছেন, ঠাকুর হরিদাসকে ডাকলেন কি হরিদাস, যখন যবনগণ তোমাকে 22 বাজারে প্রহার করতেছিলে সেই সময় বৈকুণ্ঠ থেকে আমি সুদর্শন চক্র নিয়ে নেমে আসলাম, কিন্তু আমি কি দেখছি যে যবনগণকে নাশ করার জন্য আমি সুদর্শন চক্র উঠিয়ে রেখেছি, আর তুমি কি না তাদেরই মঙ্গল চাইছো। আর তুমি যখন তাদের মঙ্গল চাইছ তো আমি কি করে তাদের অমঙ্গল করতে পারবো? আমার সুদর্শন চক্র নিষ্ফল হয়ে গেল। তখন দেখলাম কি উপায়, আর কোন উপায় না দেখে তোমার পিঠির উপরে আমি শুয়ে পড়লাম। দেখো হরিদাস, সেই যবনগণের প্রহার বেত্রাঘাত এখনো আমার পিঠির উপরে বিরাজমান। হরিদাস ঠাকুর যে যবনগণ প্রহার করছেন তাদের জন্য মনে চিন্তা করছেন। দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে, মনে প্রীতি নাহি হরিদাস ঠাকুরের। ঠাকুর হরিদাস তাদের জন্য চিন্তা করছেন, কিন্তু তাদের মনে একটুও দয়া নাই। বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে। তারা পরম বিস্ময় হয়, মনে চিন্তা করছেন কি 22 বাজারে আমরা প্রহার করলাম, একটা দুইটা বাজারে প্রহার করলে মানুষ মারা যায়, আর ইনার কিছুই হলো না। এ মনুষ্য নয়। 2-3 বাজারে মারিলে লোক মরে, 22 বাজারে মারিলাম যে ইহারে মরেও না, আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে। ইয়ে পুরুষ পীর বা সবই ভাবে মনে। এক তো এর মৃত্যু হচ্ছে না, আবার দেখছি হাসছে। ই কি মনুষ্য অথবা কোন সিদ্ধ পুরুষ, কোন পীর? যবনগণের ভয় মনে উৎপন্ন হয়ে গেল। তারা ঠাকুর হরিদাসকে বলতে লাগলেন, হরিদাস তুমি তো মরলে না, এইবার আমাদের মৃত্যু বিলকুল নিশ্চিত আমাদের মৃত্যু হবে। ঠাকুর হরিদাস বললেন, কেন? তোমাদের কিসের ভয়? তোমাদের মৃত্যু কেন হবে? যবন সকল বলে ওহে হরিদাস
তোমা হইতে আমা সবার হইবে নাশ। এ তো প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার, কাজী প্রাণ লইবে আমা সভাকার। তোমার তো প্রাণ গেল না, এখন কাজী আমাদের প্রাণ নিবে। ঠাকুর হরিদাস বললেন কি চিন্তা নাই, যদি আমি জীবিত থাকলে তোমাদের মৃত্যু হবে, তো আমি মরলাম দেখো। হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়, আমি জিলে তোমা সভার মন্দ যদি হয়, তবে এই মরি আমি দেখো বিদ্যমানে। এ তো বলি আবিষ্ট হইয়া করে ধ্যানে। ঠাকুর হরিদাস বললেন ঠিক আছে আমি এই মরলাম বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, ভগবানের ধ্যানে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। সর্বশক্তি সমন্বিত প্রভু হরিদাস হইলেন আবিষ্ট, কোথাও নাই শ্বাস। এবং তিনি সমাধিস্থ হলেন, বাহিরে কিছু কোন স্পন্দনই নাই। দেখিয়া জবনগণ বিস্মিত হইলা, মুলুকপতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা। ঠাকুর হরিদাসকে মুলুকপতির নিকটে নিয়ে আসলেন। মুলুকপতি বললেন ঠিক আছে নিয়ে যাও, একে কবর দিয়ে দাও, মাটিতে পুঁতে দাও। কিন্তু সে যে কাজী মহাদুষ্ট, তার যে পাপ মতি, সেখানে গো মতি তার পরিবর্তন হলো না। কাজী বলছে না 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 না, একে মাটি দিলে এর ভালো গতি হবে, পরজন্মে ভালো গতি হয়ে যাবে। এই জন্য কাজী বলে মাটি লইয়া দেহ বলে মুলুকের পতি। কাজী বলে তবে তো হইবে ভালো গতি। বড় হই যেন করিলে নিচ কর্ম, অতএবে ইহারে জুয়ায়ে সেই ধর্ম। মাটি দিলে পরলোকে হইবে ভাল, গঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল। গঙ্গায় ফেলে দাও যাতে এই লোকে পরলোকে দুই লোকে দুঃখ পায়। আসলে ইস ভগবত ইচ্ছা। গঙ্গায় নিয়ে ফেলবেন, ঠাকুর হরিদাসকে আর উঠাতে পারছেন না। কারণ ঠাকুর হরিদাস নিজের প্রভু বিশ্বম্ভরকে তিনি নিজের হৃদয়ে ধারণ করে সমাধিস্থ হয়েছেন। আর যেখানে বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান, তাকে কে তুলতে পারিবে? নাড়াতেও পারছেন না। ধ্যানানন্দে বসিলেন ঠাকুর হরিদাস, বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিল প্রকাশ। বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে, কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে। মহাবলবন্ত সব চতুর্দিকে ঠেলে, মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আশ্রয়ে আছয়ে নিশ্চলে। অন্ততগত্বা হরিদাস ঠাকুর নিজেকে লঘু করলেন, জবনগণ নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। কৃষ্ণানন্দ সুধা সিন্ধু মধ্যে হরিদাস, মগ্ন হইয়াছেন বাহ্য নাহি ক প্রকাশ। কি অন্তরিক্ষে কিবা পৃথিবী কিবা গঙ্গায়, না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়। যিনি কৃষ্ণ আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত আছেন, তিনি এ বাহ্য দশা, তিনি কি পৃথিবীতে আছেন, অথবা অন্তরিক্ষে আকাশে আছেন, অথবা জলে স্থলে কোথায় আছেন, হরিদাস নিজেই জানেন না। হেন মতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গাতে, ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর ইচ্ছাতে। চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়, তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়। সেই গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে ভগবতী ইচ্ছায় যেই বাহ্য দশা এসেছে, ঠাকুর হরিদাস উঠে চলে আসিলেন। আবার ভগবান নাম উচ্চারণ করে নৃত্য করতে লাগলেন। জবনগণ আশ্চর্য পড়ে গেলেন ঠাকুর হরিদাসকে দেখে। দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল জবন, সবার খণ্ডিল হিংসা ভালো হইল মন। তাদের
ভয় উৎপন্ন হয়ে গেল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি। পীর জ্ঞান করি সবে কইল নমস্কার, সকল জবনগণ পাইল নিস্তার। তাকে পীর সিদ্ধ মহাপুরুষ মনে করে সবাই গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন, প্রণাম করতে লাগলেন। ঠাকুর হরিদাসের কৃপায় তাদের নিস্তার হলো। কিন্তু আগে বলেছেন যারা যে দুষ্টগণ প্রহার করেছেন, হিংসা করেছেন, এই চাঁদ কাজী এদের মানে সবংশে নাশ হয়ে গেল আগে বলেছেন। কিন্তু যারা ঠাকুর হরিদাসের শরণাপন্ন হলেন এদের সবার নিস্তার হলো। আর যে মুলুকপতি নবাব ছিল সেও শুনে প্রভাবিত হলো। সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর, বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়ে উত্তর। সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর, এক জ্ঞান তোমার সে হই আছে স্থির। যোগী জ্ঞানী সবে মাত্র মুখে জানি বলে, তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে। তোমারে দেখিতে মুই আইনু এথারে, সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে। মুলুকপতি প্রভাবিত হল হরিদাস ঠাকুরকে কে বলছেন, এতে কোনো সংশয় নাই, তুমি নিজের সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে করেছ। বড় বড় যোগী জ্ঞানী কেবল মুখে মাত্র বলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ আপনি যে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করেছেন অথবা নিজের অভীষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত করেছেন তার প্রমাণ আপনি নিজে স্বয়ং। সেই জন্য হে মহাশয়, তোমার দর্শন জন্য আমি এসেছি, আমার সকল অপরাধকে আপনি ক্ষমা করুন। সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই, তোমা চিনে হেনজন ত্রিভুবনে নাই। হে হরিদাস, তোমার দৃষ্টিতে সবাই সমান, তোমার দৃষ্টিতে শত্রুও নাই আর মিত্রও নাই। আর তোমাকে জানতে পারবে গে ত্রিভুবনে এমন কে আছে। চলো তুমি শুভ করো আপন ইচ্ছায়, গঙ্গা তীরে থাকো গিয়া নির্জন গোফায়। হে হরিদাস, যেখানে তোমার ইচ্ছা তুমি সেখানে নিজের সংকীর্তন করো, নিজের ধর্ম আচরণ করো। আপন ইচ্ছায় তুমি থাকো যথাযথা, যে তোমার ইচ্ছা তুমি করহ সর্বথা। হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে উত্তমের কি দায়, যবন দেখি ভুলে। ঠাকুর হরিদাসের দর্শনে উত্তম ব্যক্তির কি কথা, ভক্তের কি কথা, সে যবন গণের গো মতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। এবং এত ক্রোধে আনিলে মারিবার তরে, পীর জ্ঞান করি আর পায়ে পাছে ধরে। যবনের কৃপা দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ, ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস। ঠাকুর হরিদাস সেই যবনগণের উপরে কৃপা দৃষ্টি করে আর পুনঃ ফুলিয়াতে ফিরে আসলেন। ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর হরিদাসকে নিয়ে আর চারদিকে ঘিরে ফেললেন। ঠাকুর হরিদাস বললেন, আপনারা আমার উপরে যে উৎপীড়ন হলো তার জন্য দুঃখ করিবেন না। আসলে আমি অনেক বিষ্ণু নিন্দা শ্রবণ করেছিলাম, আর বিষ্ণু নিন্দার ফল হলো কুম্ভীপাক নরক। সেই জন্য ভগবান আমাকে সামান্য দণ্ড দিয়ে সে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। আগে তিনি সেই গুফার মধ্যে এক নাগরাজ ছিলেন। সেই নাগরাজের কাহিনী আগেও বহু ঠাকুরের অদ্ভুত যে সমস্ত দিব্য চরিত্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করেছেন, মহাপ্রভুর কৃপা হলে আমরা আগামীকাল পুনঃশ্রবণ করব। বলো ঠাকুর হরিদাস কি, মায়া গুরু নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস কি, সপার্ষদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি, श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की, श्री जगन्नाथ भगवान की, नृसिंह भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की,
श्री नमा हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्रीमद राधा रमन देव की, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की, श्रीमद राधा चरणदास बाबा जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निदाय गौर हरि बोल।